डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे थे। प्रसंग इत्थों तक पहुंचा है कि पिंड दे विच दो साधु मरदाने दे समेत गए ने, पर किसी ने कुछ भी खाण दे वास्ते ना दिता, सगों मरदाने नूं धक्का मारिया। वापस मुड़ के आए ने। आउंदी वारी सतगुरां दे हुक्म दे अनुसार मरदाने ने भाई लालो नूं ना लिया है। भाई लालो सतगुरां दे चरनां दे विच पहुंचिया, सतगुरां नूं नमस्कार कीती है और सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने भाई लालो तो उस दी सुख शान दी खबर नूं पुछिया। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी। अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। बहुरो दो संत सो पूछे, किस बिद हट आए तुम छूछे। इस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उन्हां दोवां संतां नूं पुछदे कि तुसीं सखणे क्यों आ गए। सुनत फकीरन सरब बताई, मर्दाने की चोट दिखाई। हथ जोड़ के दोवां फकीरां ने सारी वार्ता साफ साफ सुनाई है कि हर एक घर दे विच गए हाँ, किसी ने भी कुछ नहीं दिता। इत्थों तक कि देखो सतगुरु जी मरदाने नूं उन्होंने धक्का मारिया और मरदाने दे देखो चोट लगी है, ये भी उन्होंने दिखाया और सारा बिरतांत उस वेले दसिया। किस तरीके दे नाल सैदपुर दे विच पहलां बहुत ज़्यादा शोर शराबा सी, खुशियां दा माहौल सी, और किस तरीके दे नाल सतगुरां दे हुक्म दे अनुसार मरदाना जी ते दो संत गए ने। की कुछ होया, इस घटना नूं विश्वनूर ग्रंथ दे करता ने इस तरह बयान किया। सैदपुरे दी गल चली फिर, विश्वनूर श्री नानक रमदे आए इत्थे, मानुखता दे मानक। नूर तजल्ली मुख ते उमड़ी, नैना विच हमदर्दी, दया पुंज शीतल सुखदायक, सब खलकत दे दर्दी। ओहो गले कलंदरी बाणा, नाल ओही मरदाना, वली फकीरां वाली तकनी, मथे चमक शहाना। काली पूरी मोटी जुत्ती, शहदों मिठी बोली, वड्डियां नाल रीस ना कोई, निक्कियां दे हमजोली। सोहणियां तो सोहणे सह हिस्से, नाम रसां मन गुद्दा, लम्मियां बावां चौड़ा सीना, प्रेम प्रीति सुधा। सैदपुरा अफगानी बस्ती, हैन पठान जिथों दे, वड्डे हंकारी वड्डे गुमानी, अराटी कीन कितों दे। फूं फूं करदे फन्ना चक्की, मोढियां उत्तों थुकदे, पीण शराब कबाब उड़ावण, बोलदे भौंकदे बुकदे। जदों थिरे गुरदेव ऐदकां, व्यासी घरी पठाना, मुजरे विच मस्त हो बैठे, अखी नशा धिंगाणा। असीं देश दे मालक हां, है साडी ही पातशाही, साडे अगे
ਕੁਸਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਾਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਮਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਟਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਐਂਠ ਵਿੱਚ ਉਸਰੇ, ਆਕੜ ਖੋਰ ਹੰਕਾਰੀ ਵੱਡੇ, ਮੂੰਹ ਸੁਥਰੇ ਮਨ ਕੁਬਰੇ। ਗਲੀ ਮੋਤੀਆਂ ਸੁੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਭਣ ਤ੍ਰੈ ਤ੍ਰੈ ਲੜੀਆਂ, ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਕੁੱਲੇ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧਰੀਆਂ। ਕਮਰ ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਬੱਧੇ, ਤੇਗਾਂ ਵੀ ਲਟਕਾਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿੱਛੂ ਵਾਂਗ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਤਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਲ ਮੁਛੜੇ, ਕਈਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲੋਕ ਵਲੇ ਨੇ ਮਜਲੇ। ਕਈ ਖਰੂਦੂ ਘੋਰੀ ਮੁੰਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਫਿਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਦਿਸਦੀ ਭੌਂਦੇ ਉਸ ਘਰ ਗਿਰਦੇ। ਵੱਡੀ ਤਨ ਵੱਡਾ ਅਕੜੇਵਾ, ਚੱਲਣ ਮੰਦੀ ਚਾਲੀ, ਗੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਦਇਆ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਿਰੇ ਜਨੂਨ ਰਾਜ ਦਾ, ਉੱਕਾ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਨਾ। ਸੰਤ ਅਤਿਥੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਦੂਰੋਂ ਚਾਹ ਦੁਰਕਾਵਣ, ਪਿੱਛਿਆ ਤੀਕ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਹਟ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ, ਤਪਾ ਫੇਰ ਸੁਣ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਆਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਸਤਾਇਆ, ਅੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇ ਨਗਰੀ ਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋ ਕਰ ਦਾਇਆ। ਅੜਬ ਪਠਾਨ ਬੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵੈਰੀ, ਭਿਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਵੱਡ ਜ਼ਹਿਰੀ ਵੱਡ ਕਹਿਰੀ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਦੋ ਸੰਤ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ, ਮੰਗ ਲਿਆਓ ਉਸ ਘਰੋਂ, ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਹਾਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤ੍ਰੈ ਜਣੇ ਸਿਧਾਏ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾ ਭਿਖਿਆ ਦਿਓ ਅਲਾਏ। ਅੰਦਰ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਣ ਨਸ਼ਾ ਪਏ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਸੁਣਦਾ, ਰਾਮ ਤੇ ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਿੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਟੈਂ ਟੈਂ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਸੁਣਦਾ, ਰਾਮ ਤੇ ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪਏ ਸਨ ਪਾਂਦੇ, ਤ੍ਰੈ ਕੁ ਭੂਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੱਥ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੌਣੋਂ ਨੱਪ ਵਗਾਇਆ, ਦੂਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਤ ਦਾ ਭਰਮ ਗਵਾਇਆ। ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਦ ਲਿਆਏ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਾਲੋ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਤੱਕ ਨੇ ਦੋ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਲਾਲੋ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਮਸਤਾਨੇ ਨੂੰ, ਚੁੰਬਕ ਛੁਹਾਂ ਛਹਾਉਂਦੇ। ਸੰਤ ਦੂਏ ਵੀ ਸਖਮ ਸਖਣੇ, ਮੂਲ ਮਕਾਂਦੇ ਆਏ, ਚਿੱਪੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੈਣ ਵਿਖਾਂਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖ ਸਤਾਏ। ਭੁੱਖੀਆਂ ਵਿਲਕਣ ਖਾਣ ਆਂਦਰਾਂ, ਢਿੱਡ ਤੰਦੂਰ ਨੇ ਖਾਲੀ, ਅੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਪਰ ਬਣੀ ਕੁਚਾਲੀ। ਲਾਲੋ ਦੌੜ ਲਿਆਇਆ ਘਰ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ, ਸਭਨਾ ਚੱਬ ਲਿਆ ਪੀ ਪਾਣੀ, ਸਵਾਦੀ ਮਣੋ ਮਖਾਣੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕੇ, ਹੋਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਚੋਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਪਾਮਰ ਪੁਰਖ ਰਹਿ ਪੁਰ ਮਾਹੀ, ਹਰ ਸੰਤਨ ਜਹ ਆਦਰ ਨਾਹੀ। ਸੰਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੀਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਰਹੀ ਸੁਰੀਤੀ, ਬੇਮੁਖ ਦੀਆ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਬਪਰੀਤੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਮੁਖ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਰੀਤੀ।
ਸੁਣਤ ਅਵਗਿਆ ਸੰਤਨ ਕੇਰੀ, ਰਿਸ ਉਪਜੀ ਮਨ ਮਾਹੇ ਕਨੇਰੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਸੁਣੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਤਿਹ ਛਿਨ ਲਾਲੋ ਸਨਮੁਖ ਬੈਸਾ, ਤਿਹ ਸੋ ਕਹਿਓ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਐਸਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪਠਾਨ ਕੁਚਾਲੇ, ਮਰੇ ਪਾਏ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਬਿਸਾਲੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਚਨ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਚਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਰਨ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਸਫਾ ਉਠਾਵਣ ਹੇਤੂ, ਬੋਲੇ ਬਚ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤੂ। ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ ਤੇ ਸਫਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਧੁਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਵਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਲਾਲੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਵਿੱਖਤਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜੰਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਬਹੁਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਤਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੋਵੇਂ ਛਪ ਗਏ ਨੇ। ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਹੇ ਲਾਲੋ, ਕੂੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਾਜੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਜੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੋ, ਨਿਕਾਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੜੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਲਾਲੋ, ਕਾਮ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੈ ਕਤੇਬਾ, ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਕਰਹਿ ਖੁਦਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭਾਵ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਆਦਿਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਾਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋਰ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਵੀਹ ਨਾਨਕ, ਰਤ ਕਾ ਕੁੰਗੂ ਪਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਅਗਲੇ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੂਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਖੂਨ ਦਾ ਕੁੰਗੂ ਭਾਵ ਕੇਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਖੂਨ ਰੂਪੀ ਕੁੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੋ ਕਰਹੁ ਅਰਥ ਬਖਾਨਾ, ਸੁਣੀਏ ਸ਼ਰੋਤਾ ਦੇ ਕਰ ਕਾਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਅਰਥ ਬਖਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ। ਲਾਲੋ ਸੋ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਅਲਾਏ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੇ ਤੂੰ ਲਿਆਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਰਾਪ ਦੇਤ ਰੋਸ ਮਨ ਕੀਨੋ, ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਇਸ ਹੀ ਚੀਨੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਇਸ ਹੀ ਚੀਨੋ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤ ਰਜਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰਜਾ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਲੋਕਨ ਇਹਾਂ ਪਾਪ ਜੋ ਕੀਨੰ, ਸੋ ਕਾਬਲ ਮੈਂ ਤਨ ਧਰ ਲੀਨੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਪ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਗ ਕੋ ਫਲ ਦੁਖ ਦੇਹ ਕਨੇਰਾ, ਬਿਨ ਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਵੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਗਲ ਰੂਪ ਤਾਰਿਆ ਵਹੀ, ਮੰਗੈ ਬਲ ਸੋ ਦਾਨ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾਲ ਕਾਲ ਮੈਂ, ਭਾਈ ਸਰਬ ਕੀ ਹਾਨ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਮੰਗੇਗਾ। ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟੇਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਲ ਕਾਲ ਮੈਂ, ਭਾਈ ਸਰਬ ਕੀ ਹਾਨ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਫਿਰੈ ਕੋਰੇ ਅਬ ਹੋਈ, ਪੁਨ ਕਾਜ਼ੀ ਦਿਜਬਰ ਹੈ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਜਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋ, ਕਰੈ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਪੜੇਗਾ। ਕਾਜੀ ਜਾਂ ਦਿਜਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਗਣਾ ਸੁੰਦਰ ਦੇਖ ਲੁਭਾਈ, ਬਲਸੋਂ ਭੋਗੈ ਲੇਹ ਮੰਗਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪੜੇ ਕਤੇ ਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਕਹੇ ਖੁਦਾਏ ਸਰਬ ਮੈਂ ਜਾਨੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹੇ ਖੁਦਾਏ ਸਰਬ ਮੈਂ ਜਾਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਦੇਤ ਗਰੀਬਨ ਕਉ ਦੁਖ ਭਾਰੀ, ਤਿਹ ਕੋ ਫਲ ਹੋਏ ਕਸ਼ਟ ਅਪਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਬੈ ਮਾਰ ਪਰ ਹੈ ਤਿਨ ਤਾਈ, हे ਖੁਦਾਏ ਕਿਆ ਕਰੇ ਅਲਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹੀ ਆਖੇਗਾ, हे ਖੁਦਾਏ ਕਿਆ ਕਰੇ, हे ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਪੁਣ ਹਿੰਦਣੀ, ਗਹਿਮ ਗਵਾਵੇਂ ਸੋਏ, ਗਾਏ ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਹਲੇ ਰਤ ਕਾ ਕੁੰਗੂ ਹੋਏ। ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂਆਣੀਆਂ ਮੰਗਵਾਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਗਲ ਨੇ। ਗਾਏ ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਹਲੇ ਰਤ ਕਾ ਕੁੰਗੂ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਗੂ ਹੈ ਨਾ ਰਤ ਦਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਕੁੰਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਕੇਸਰ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਉ ਖਸਮ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੋਲੇ ਜੋ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਇਹ ਸੋਹਲੇ। ਲਾਲੋ ਕੰਨ ਖੋਲ ਸੁਣ ਵੀਰਾ, ਜੰਝ ਚੜੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ, ਬਣਿਆ ਬਾਬਰ ਨੀਂਗਰ ਜਿਸਦਾ, ਉੱਭਰ ਪਾਪ ਦੇ ਛਲ ਤੋਂ। ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਦਾਨ ਇਸ ਮੰਗਣਾ, ਜ਼ੋਰਾਂ ਵਰ ਜਰਵਾਣੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਫੇ ਦੇਣੇ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਣੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਹੁਣ ਬਾਕੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਭਲੇਰਾ, ਜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਪਤਾ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਡੰਡਾ ਡੇਰਾ। ਕੂੜ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਬਸਥਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਸੱਚ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮਕ ਹਾਕਮ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋੜ ਅਕਦ ਦੀ ਸਮਝਣ, ਕਾਜੀ ਬਣੇ ਕਸਾਈ, ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਣ ਰਹੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੰਬੀ ਕਮਾਈ। ਅਕਦ ਆਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਦਾ, ਬਦੀ ਪੁਆਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਾਮ ਕਾਮਨਾ ਸੱਚ ਖਲੋਤੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਰ ਸਵਾਹ ਪੈਂਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਲੀਆਂ, ਟੱਕਾਂ ਬਨ ਕੇ ਤੋਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਰਸਣ ਮਨ ਆਈਆਂ। ਪੜਨ ਕੁਰਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਚਾਹੇ ਤਸਬੀਆਂ ਫੇਰਨ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਅੱਗੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਅਥਰੂ ਕੇਰਨ। ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਊ ਦੁਹਾਈ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੈ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਹੀ। ਜਾਤ ਸਨਾਤਾ ਲੱਖ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ, ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ, ਟੱਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰਿਆ ਸਾਈਆਂ। ਇਹ ਨੇ ਨਿਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੋਲੇ, ਲਾਲੋ ਅੱਜ ਜੋ ਗਾਵਾਂ, ਹੱਸਦੇ ਨਿਜ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤ ਦਾ ਕੁੰਗੂ ਪਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਲਾਲੋ ਬੈਠੇ ਹੋਤੇ ਅਗਾਰੀ, ਸੁਣ ਬੂਝਣ ਹਿਤ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਗਲੇ ਆਵੇਂ ਕਰਾਂ ਲੜਾਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਬ੍ਰਿਥਾ ਕਹੋ ਜਗ ਰਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਗਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬ੍ਰਿਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਕਾਬਲੋ ਰਾਜ ਕਰੇ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਪੁਨ ਤਰਨੀ ਤੇ ਸੋ ਕਬ ਜਾਹੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਨ ਮਹਾ ਮਦ ਅੰਦਰ ਹਾਵੇਂ, ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਤਸ ਫਲ ਪਾਵੇਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਏਵਨਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ,
ਇਹ ਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀ ਅਵੱਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਸ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਲਾਲੋ ਤੇ ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੋਣ ਮੈਂ, ਪੁਨ ਪਾਖੇ ਬਚ ਕਰੂਰ, ਕਹਿਤਿਓ ਜਿਨ ਕੇ ਖਾਨ ਕੀ, ਦਈ ਸਫਾ ਕਰ ਦੂਰ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲੋ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗਾਵੈ, ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਮਸੋਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਪੁਰੀ ਜੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸੋਲਾ ਭਾਵ ਮਸਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਮਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੁਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ, ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵਖ ਅਕੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਣ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੱਚਾ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ, ਸਚੜਾ ਨਿਆਓ ਕਰੇ ਗੁਮ ਸੋਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਏਗਾ, ਦੇਵੇਗਾ। ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਭਾਲਸੀ ਬੋਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਆਵਣ 78 ਜਾਣ 97, ਹੋਰ ਪੀ ਉੱਠ ਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਣ 78 ਜਾਣ 97, ਹੋਰ ਪੀ ਉੱਠ ਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ 1578 ਸੰਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਆਉਣਗੇ ਜਾਣ 97 ਤੇ 1797 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਖਾਲਸਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਣੇਗਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਧੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਦੇਹ ਨਾ ਕੀ ਜੀ ਜੋ ਪਿੰਨ ਪਿੰਨ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੋਇਆ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਮਾਸਪੁਰੀਏ ਥਲ ਹੋਏ ਜਾਵੈ, ਇਸ ਬਿਦ ਮਸਲਾ ਕਰ ਦਿਖਰਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਪੁਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਸ ਹੀ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਖਿਲਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ।
जिसने सर्ब जगत उपजायो, अनक प्रकाश रंग दिखरायो। गुरु जी कहते ने कि जिस परमेश्वर ने इस सारे जगत ਨੂੰ पैदा ਕੀਤਾ है, बनाया है, ਉਹ अनेकां ही प्रकारां दे नाल अपने रंगां ਨੂੰ बिखेरदा है। तिस साहिब ते होए प्रतिकूले, बेशियन मैं फस सब सुध कूले। जिस परमेश्वर ने सृष्टि की साजना की है, उस परमेश्वर साहिब तो प्रतिकूल उल्ट हो गए ने। अजकल दे मनुख विषयां दे विच फस के सारे दे सारे अपनी श्रेष्ठ बुद्धि सार नूं भुल चुके ने। पेखै सोन्यारो होए तमाशो, सच्चा साहब न्याओ सच्चा सो। गुरु जी कहते ने वो देखदा है न्यारा हो के इस दुनिया दे तमाशे नूं, वो सच्चा साहिब है और उसदा न्याय हमेशा सच्चा हुंदा है। मसले मूजब कर है सोई, काया कपड़ टुक टुक होई। मसले दे मूजब भाव के मसले दे अनुसार ही वो सारा कुछ करेगा। इस सैदपुर दे हेमनाबाद दे रहन वाले जिहड़े पठान ने, उन्हां दी काया दे उन्हां दे शरीरां दे टोटे टोटे हो जाणगे। जास याग किया तास होए दुख भारी, श्रोण तपस्या धर्म मजारी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, जिस तरह दे इन्हां ने पाप कीते ने, उसे तरह दा वड्डा इन्हां नूं दुख भी मिलेगा। श्रोणत जिहड़ा है ना, जिहड़ा लहू है, वो सारी धरती दे उत्ते पसर जाए। हिंदुस्तान को बोल जो आन संभाले सोए, 1578 आवन तिन को होए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि हिंदुस्तान का जिहड़ा राज है, ਉਹਨੂੰ मुगल आण के संभाल लैणगे। 1578 आवन तिन को होए। 1578 संमत ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਗੇ। 1797 ਮਾਹੀ ਸਫਾ ਦੂਰ ਤਿੰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਹੀ, ਤੇ 1797 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 200 ਬੌਰੋ ਬਰਖ 19 ਕਰੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਅਵਨੀਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 200 ਬੌਰ ਬਰਖ ਅਨੀਸਨ, 1902 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਹਮਾਰਾ ਹੋਏ, ਚੇਲਾ ਤਾਹ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰ ਅਵਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਅੱਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਹੂੰ ਜਬ ਹੀ, ਪੀਛੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਤਬ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਸੋ ਲੇਵੈ ਛੀਨੰ, ਤਬ ਤੁਰਕਣ ਹੋਵੇ ਬਲਹੀਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੇ ਪਰਸ ਪਰ ਮੇਲ ਜਿਸੋ, ਬਦੈ ਰਾਜ ਦੁਸ਼ਟਣ ਘਰ ਖੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੈ ਪਰਸ ਪਰ ਮੇਲ ਜੇ, ਜੇਕਰ ਖਾਲਸਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖੇਗਾ, ਵਧੈ ਰਾਜ ਦੁਸ਼ਟਣ ਘਰ ਖੋਊ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਨੀ ਹੋਏ। ਆਪਸ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰੈ ਲੜਾਈ, ਰਿਸ ਬਸ ਹੋਏ ਕੇ ਸੋ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਜੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਸੋ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਵਖਾਨੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇ ਨਰ ਤਬ ਹੀ ਜਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਨਰ ਤਬ ਹੀ ਜਾਣੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਏ। ਸਰਬ ਖਾਨ ਅਬ ਹੋਇ ਨਿਦਾਨ, ਚਲੇ ਤੁਫੰਗ ਕਟਾਰ ਕਿਰਪਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਟਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪੁਰੀ ਲੁੱਟ ਜਾਏ ਤਰਾਸ ਬਹੁ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਬਚੇ ਅਬ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਦਪੁਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਤਰਾਸ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਬਚੇ ਅਬ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤਾ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ, ਸੁਣਤ ਹੋ ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਜ ਮਤ ਵਾਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦਾ ਪੰਡਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਖਿਓ ਕੇ ਸੰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕੋਈ, ਉਚਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਗਜ਼ਬ ਕਾ ਸੋਈ। ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਬ ਦਾ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ। और डर तर के सदन सिधारा, आन्यो बहु पकवान आहारा। पंडित ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿਆ। ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਕਵਾਨ ਉਸਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੋਏ ਦੀਨ ਤਰ ਦੀਨ ਅਗਾਰੀ, ਹਾਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਕਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੰਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਹਾਰ ਦਿਓ ਸੰਤਨ ਖਵਾਈ, ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਸਰਬ ਛੁਦਾ ਮਿਟ ਜਾਈ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਤ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਰੱਜ ਜਾਣ। ਰਾਵਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਭਾਖਿਓ ਕਰੂਰਾ, ਲੁੱਟਣ ਨਗਰ ਖਾਣਨ ਹਿਤ ਦੂਰਾ। ਫੇਰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਰਾ, ਕਰੂਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਮਨਾਬਾਦ ਸੈਦਪੁਰ ਨਗਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਨਿਜ ਬਚਨ ਫੇਰ ਕਰ ਦੀਜੈ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਤੁਮ ਕਰੁਣਾ ਕੀਜੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਚੱਲ ਆਇਓ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਅਬ ਹਮਾਰੀ ਕੀਜੈ ਰਖਵਾਰੀ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਖਾਣ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਦਿਜ ਐਸੇ, ਸੰਤ ਬਚਨ ਹੈ ਗਜ ਰਦ ਜੈਸੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੰਦ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਣ। ਏਕ ਬਾਰ ਜੇ ਵੈਰ ਨਿਕਾਸੇ, ਪੁਨ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਯਾਸੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੰਦ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ,
ਪੁਣ ਪ੍ਰਵਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਯਾਸੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇ ਹਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੰਦ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਖਾਨਣ ਸਭ ਕੋ ਅੰਤ ਹੈ, ਬਚੇ ਨਏ ਥਲ ਕੋਏ। ਬਖਸ਼ਿਓ ਤੂੰ ਅਬ ਜਾਵਈ, ਮਿਲਿਓ ਦੀਨ ਮਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਓ ਤੂੰ ਅਬ ਜਾਵਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਮਿਲਿਓ ਦੀਨ ਮਨ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਦੀਨ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। हे दे जलालो मिल कै दो, कहें जे बचन करो अब सो। पंडित ने बेनती की सच्चे पातशाह जे सारा पिंड तबाह हो जाएगा ते मैं किस तरह बचांगा। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने ये भाई लालो साडा बड़ा प्यारा सेवक सिख है, इहदा भी असीं बचा करना है, इहदे परिवार दी भी रखिया करनी है। ते जे तू चाहुंदा कि तेरी भी रखिया होवे ते तुसीं दोवें भाव लालो ते हे पंडित तुसीं दोवें दे दोवें उस तरह करियो जिस तरह असीं तुहानूं हुक्म करन लगे। निज परिवार ले हो संगारे, अपनी सब वस्त संभारे। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उस पंडित नूं ते भाई लालो नूं ये हुक्म कीता है। कहंदे ने कि तुसीं दोवें दे दोवें मिल के अपने घर दियां सारियां वस्तुआं नूं सांभ लो। चतर कोस पर अब तुम जाई, शुष्क तड़ाग पिखो तिह थाई। गुरु जी कहंदे ने अपने परिवार दी सांभ करो, अपने घर दियां चीजां नूं इकट्ठा करो ते इस जगह तो 4 कोह दी दूरी दे उत्ते एक जगह है। जदों तुसीं उत्थे पहुंचोगे ते उत्थे तुहानूं एक सुक्का तलाब दिसेगा जिहदे विच पानी नहीं होएगा। बैठे रहिए सैत कुटुंबा, पुर को छोरो बिना बिलंबा। गुरु जी ने हुक्म कीता है कि उस तलाब दे विच अपने जीआ जंत नूं लैके तुसीं दोवें परिवार बह जाओ, इस पुरी नूं बगैर देरी तो छेती ही छड्ड जाओ। भोर होत मुगलन की सैना, आए इहां लूटै सब आना। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि अज रात रात ही तुसीं इत्थों निकल के उस ठिकाने दे उत्ते पहुंच जाओ, क्योंकि सवेर होण दे नाल ही मुगलां दी सैना गुरु जी कहंदे ने इस नगर दे विच पहुंच जाएगी और इत्थों दे घरां नूं लुट लएगी। गुरु जी ये भविखत वाक कह रहे। सब पठान को पठ जम द्वारे, तिया बांध कर ले हैं संगारे। गुरु जी कहंदे ने मुगलां दी सैना इन्हां सारियां पठाणां नूं मार के जमा दी पुरी दे विच भेज देवेगी और इन्हां दीयां जिहड़ियां औरतां ने उन्हां नूं ओह बन के अपने नाल लिजाण दे वास्ते तैयार होणगे। सुण कर लालो दिज दो, 7 लखे सब बैन, दृढ़ प्रतीत हृदय करी गए तुरत निज ऐन। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरह का हुक्म किया, उस वेले भाई लालो ने ते उस पंडित ने सत करके गुरु जी दे बचन नूं मन्निया, दृढ़ प्रतीत रखी है गुरु दे बचनां दे उत्ते और छेती दे नाल ही दोवें अपने घर चले गए। अपनी सब संभार संवारी, लीन संग भ्राता सुत नारी। अपने घर दियां दोवां ने सारियां कीमती चीजां नूं सांभिया है। इस तो इलावा भरावां नूं, पुत्रां नूं, औरतां नूं, सारे परिवार नूं नाल लिया। वहर नगर ते निकस बहोरी, पहुंचे तिसी ठौर को टोरी। सतगुरां दे हुक्म नूं मन के पंडित ते लालो अपने अपने परिवार नूं नाल लैके सैद पर उस एमनाबाद नगर दे विचों बाहर निकले ने
ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਤਲਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਲੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੈਦਪੁਰਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਾਸਪੁਰੀ ਬਣ ਜਾਵਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊ ਕਹਿਰ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੀਏ ਧਰੀਏ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਮੰਗੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਖਲਕ ਲਈ ਮਿਹਰਾਮਤ ਦਾ ਦਾਨ। ਜਿੰਨੇ ਉਪਾਈ ਰੰਗਲੀ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਵਖ, ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ ਸੱਚ ਹੋ ਸੱਚ ਨਿਆ ਸੱਚ ਦਖ। ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕਸਣ ਲੜਫਾਂ ਲਹਿਸਣ ਫੇਰ, ਪਹਿਰਾ ਹੋਊ ਪਾਪ ਦਾ ਜਬਰ ਪੱਲਰ ਢੇਰ। ਬੋਲ ਸੰਭਾਲੂ ਜਾਗ ਕੇ ਮੁੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਚੇਲਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਦਾ ਗੱਜੇਗਾ ਮੈਦਾਨ। ਵਿੱਚ 78 ਮੁਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊ ਵੱਜ, ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚ 97 ਇਥੋਂ ਜਾਊ ਭੱਜ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਆਖਾਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ, ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੱਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੂੜ ਨਾ ਕੱਚ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੁਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਨ ਬਖਸ਼ਾਵਣ ਟਿਕ। ਘਰੋਂ ਲਿਆਇਆ ਚਾਟੋ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਰੱਖ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਨਗਰੀ ਰਹੇ ਆਬਾਦ। ਤ੍ਰਿਪਤਨ ਭੁੱਖੇ ਸੰਤ ਏ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਬਖਸ਼ੋ ਬਾਕੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗਰਕਣ ਚਾਹੇ ਪਠਾਨ। ਬਚਨ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਲਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੰਗ, ਠੁੱਸ ਨਾ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾ ਕਲੈਣੀ ਜੰਗ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਣੀ ਅਹੇ ਅਟਲ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤਣਾ ਇਹ ਨਾ ਸਕੇ ਟਲ। ਸ੍ਰੀ ਲਾਲੋ ਤੇ ਆਪ ਪਰ ਜਾਓ ਚਾਰ ਕੋ ਹਟ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਏ ਨਿਕਲੋ ਇਥੋਂ ਝਟ। ਪਾਪ ਨੇ ਬਾਲੇ ਪੱਲਰੇ ਨੇਕੀ ਹੋਈ ਅਲੋਪ, ਜੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੂ ਰੋਕ। ਸੁੱਕਾ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਾ ਬੂੰਦ, ਬੈਠੋ ਉਥੇ ਮੁਗਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੂ ਨਾ ਕੂੰਦ। ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਘੇਰਿਆ ਜਦ ਨੂੰ ਚੜੇ ਸਵੇਰ, ਮਿਸਣੀ ਪੱਟੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਦੇਰ। ਸ੍ਰੀ ਲਾਲੋ ਤੇ ਦੇਜੋ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸੈਦਪੁਰੋਂ ਗਏ ਨਿਕਲਨੇ ਆਇਆ ਸਮਾਂ ਪਛਾਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੈਦਪੁਰੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸੈਦਪੁਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੇ ਸੈਦਪੁਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਕੇ ਸੈਦਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਲਾਲੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਕੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਣੋ ਅਗਾਰੀ, ਜਸ ਬੀਤੀ ਤਸ ਕਰੋ ਉਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ,